ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, ப்ரீவியஸ் பார்ட் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கல, நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஷேர் பண்ணுற போய் பாருங்க. இப்போ இந்த பார்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ இங்கே எல்லாம் தெரிஞ்சு அந்த ஹீரோயின்ட்ட தானே போவாங்க அடுத்து. All the passports are there. Yes. You know what it is, mother? Your passports? Yeah. அதுக்குள்ள சிஐடி வந்துருவாங்க, கவலைப்படாத. France to steal the golden armor. Yes, I know. See the name? Idris Sulaiman. Goodbye, Mr. Sulaiman. This one I used to steal an idol from Brussels. I wore an outfit of an Indian saint. Yeah, I ஏன் remember. எலியம் சம்மர் இருக்கு? Yourself some Swami. Nitya Yogananda Swami. Yeah. யோகானந்த சாமியா. And finally to Paul Barber. With this I was in India. போல் பாபர். The tenth was little hard, no? Oh my goodness. I was so lucky to get away from the shots of the security guards. I almost got caught between the fence. ஓ, இவர் தான் அது. Paul Barber. இவரா? ஆ, That reminds me. How's your scar? இதோ இவர் தான் பால் பார்பன் அங்கே இருந்திருக்காரு. ஓ, பாட்டை படுத்து இவர் தானா? Not now. Hey, what அப்ப happened to ஜெகதீஷ் all நல்லவர் the போலப்பா. Oh well. ம். They are doing a transaction with the crown. You know, it's a lot harder to sell these things than to steal them. others? Hey, somebody's at the door. Bring them in. அது இல்லன்னு சொல்லிட்டு வர போறாங்க இப்ப. இவர் அமுச்சு விட்ட ஆளா தான் இருக்கும் அந்த குரூப். Come in. அதுல ஒண்ணும் இல்ல. Leader tried to flee with the crown. How? ஆ, He was starting business and he ran over the crown in his car. I could not stop him because he flattened the tires. Then what happened? We got him finally, but we had to kill him. Otherwise, he would have escaped with the crown. You guys seem to be taking it easy. Don't you realize the danger behind it? Okay, did the police see you? I don't know. Any other witnesses? I don't think so. You don't think so? You stupid idiots. I told you guys to wear masks when you're on jobs like these. Now every cop in the country is looking for you guys. Don't you worry, Mr. Wilfred. I know how to handle the police. How's the crown? Is it damaged? I don't think so. Where the hell is the crown? Tell him. I don't know. It was in the bag. How the hell did it disappear? He was running with the bag. I don't want any excuses. No bloody excuse. Mr. Wilfred, there's a call for you. Hi, Robert. இவர் CIDs? இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. What does it mean? Central Intelligence, a division of the Indian Police? ம். What? Ramdas? Vijay Vijay. Amritraj? Oh, just Vijay. Okay. Little tall and fat. What? Dwarf? Oh, short and black. Okay. விஜய் என்னதான் ஷார்ட் அண்ட் பிளாக்ன்றாங்க. What happened? A lot of funny things. I just don't understand how the Indian police found out that I was in America. Who told you? Robert Redford from Chicago. What did he say? He said 2 Indian CIDs were sent here to catch us with a crown. Well, it's good we lost the crown then. Why? Because now they can't catch us with the crown. Shut up, you bloody idiot. Sit there and shut up. உட்காந்து Tommy, you got any idea பேசாத. where the crown could be? It must be that Indian girl's house who's living around. ஆ, கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. I'm going to give my final warning. Somehow I want the crown back, and I don't care how. Remember, one more thing is important. Watch out for those Indian CIDs. They're very efficient and dangerous. One is fair and tall, another is dark and short. Both speak the language Malayalam. Vijay and Ramdas. எப்படி போய் ஒரு ஃபாரினரை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஆக்டிங் கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ? அதெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்ப எப்படி பார்வதிக்கு இவங்களுக்கு மீட்டிங் நடக்க போகுது? இவங்களுக்கே தெரியாம அதை போய் இவங்க காப்பாத்த போறாங்க. பாப்கார்ன் எதிர சாப்பிட்டு இருக்காரு அவர் பாட்டு கேஷுவலா. കെട്ടിടങ്ങൾക്കൊക്കെ 100-200 നിലയാ. നമ്മുടെ മദ്രാസിലെ LIC ബിൽഡിങ്ങിന്റെ താഴെ ചെന്ന് നിന്ന് വാ വിളിക്കുന്ന തമിഴന്മാര് ഇതൊക്കെ കണ്ട ഹൃദയസ്തംഭനം വന്ന് ചാവും. ஆமா, உண்மைதான். ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മുറികൾ കാണും, 100 കണക്കിന് ലിഫ്റ്റുകളും. റോഡിലാണെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് കാറും. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേണം പാൽ ബാർബറെ പിടിക്കാൻ. நீ என்னமோ பேசு, நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ഈ ബാർബർക്ക് എന്തിനാണാവോ കിരീടം? കഷ്ടം തന്നെ. ബാർബർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഗതി എന്താവും? ഛെ, കിരീടം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഏറ്റവും പോയി. എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് പറയാ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തലയിൽ കിരീടവും വെച്ച് അടക്കുന്ന ബാർബറെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണേ. வந்து நிக்க போறாரு நினைக்கிறாரு. പിന്നെ ബാർബർക്ക് പ്രാന്തല്ലേ കിരീടവും വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ നടക്കാൻ? ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു വഴി? ഛെ, ആ കമ്മീഷണർക്ക് വട്ടാണ്. ഒരു കീറത്തുണിയും കാഞ്ചി വലിച്ചാൽ തീ കത്തുന്ന ഒരു ലൈറ്ററും തന്നേച്ച് അമേരിക്കയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ. ഊഷ്മാണ്ട്
கொஞ்சம் கூட ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கலப்பா அவரு. കാള പറ്റൂ എന്നാ കയറിങ് എടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വന്നത്. എല്ലാറ്റിനും പുറമെ ഈലാമ്പേച്ചിക്ക് ഒരു മരപ്പെട്ടി കൂട്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താ നോക്കുന്നത്? നീ എന്താ തുറച്ചു നോക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അതിന് നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തുണി കഴിച്ചിട്ട് തുള്ളണോ? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ? എന്തിന്? നീ സ്വയം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വരെ മൗനം വിദ്വാനും ഭൂഷണം. ഓ വിദ്വാൻ. ആ ദാസ, വെറുതെ മനുഷ്യന്റെ മേക്കിട്ട് കയറാൻ വരല്ലേ. ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകാരനായ നീ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസ് പറ. പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാരൻ അക്ഷരം വെറുതെ അനുസരിക്കാം. അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഞാൻ നിന്നെ സമ്മതിക്കില്ല. സർക്കാർ തരുന്ന ശമ്പളം മേടിച്ച് ഉരുട്ടി വിഴുകുന്നുണ്ടല്ലോ നീ. ഒരു വഴക്കിന് എനിക്കിപ്പോ തൽക്കാലം മൂടില്ല. എന്നാ മൂടുള്ളപ്പോ പറ, അപ്പൊ ഞാൻ വരാം. ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞ നീ ഞെട്ടരുത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ബാർബറയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, കിരീടവും വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഉറപ്പാ. അതുകൊണ്ട് വയസ്സുകാലത്ത് ചാരുകസരെ കിടന്ന് അയവറക്കാൻ കുറെ മധുര സ്മരണകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്ഥലം വിടുക, അത്ര തന്നെ. എന്ന് വെച്ചാൽ എടോ കിട്ടിയ അവസരം കളയാതെ സുഖിക്കുക. എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഒലക്ക ഡ്യൂട്ടി അല്ല. ദാസ, നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അല്ല അതൊക്കെ മോശമല്ലേ? എന്ത് മോശം? അല്ല നീ പറയുന്നത് ഒരു കണക്കിന് ശരിയാണ്. പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? അത് അപ്പോ തൽക്കാലം ഈ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ നാടി ഞരമ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ ഊളിയിട്ടിറങ്ങുന്നു. சாங் போறாங்களா? ഈ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ ഉന്മത്തമായ ആവേശം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. அமெரிக்கா கொஞ்சம் சுத்தி காமிக்கணும்ல அப்புறம். Yes! போட்டாங்க ஏரியல் வியூ. ஷார்ட்ஸ் காருக்கு மேல கால்லாம் பார்த்தா பயங்கர அத்லட் மாதிரி இருக்காரு. நல்லா அடிச்சுக்கிறாங்க, அப்புறமா ஜாலியாக சுத்துறாங்க. அவருக்கு இவரை விட்டு ஆள் இல்லை, இவருக்கு அவரை விட்டு ஆள் இல்லை. அதனால தான் எந்த படத்துலயும் லவ் போர்ஷன் ரொம்ப செட் ஆகிற மாதிரி காமிக்காம சிம்பிளா காமிச்சு முடிச்சிட்டு வராங்க. Yes. சேர்ற மாதிரி இல்லாம, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு எழுதுற மாதிரி ஆயிடுங்க. ஏய் முகேஷ், செமையங்க இருக்காரு. മോങ്ങാതെ കാര്യം പറയണേ. இவருதான் அந்த அவர் ஃப்ரெண்டு. അറിയില്ല. ஆமா, നിരപരാധിയാണ്. നീ സത്യം പറയില്ല, നീ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഡ്രാമാവാ? வா. സേതുലക്ഷ്മി, ഞങ്ങളുടെ കാർ കയറിക്കുള്ളൂ, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. മേക്കപ്പ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും. ശരി. ஆல்ரெடி ஃப்ரெண்ட் அவர், அந்த கான்ஸ்டபிள் கேரக்டர் சொல்லியிருந்தல. ഇതിലേ ഇറങ്ങും, വല്ലയിടത്തും കൊണ്ട് മുറിയരുത്. மணியன் பிள்ளா. மணியன்குள்ள ராஜு. തുറക്കാൻ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ആ നില്ല് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പൊയ്ക്കളയാതെ. ഞങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ പോയി വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ പാടാ. കൊച്ചിന്റെ ഫ്രിഡ്ജ് വല്ല ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഹോട്ട് കാരറി വല്ലതും കാണും. പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ഭയങ്കര കഴുത്തറപ്പല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഒരു 2 ബിസ്ക്കറ്റ്, ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് പോരടേ, ധാരാളം. നീ വാ. ബിസ്ക്കറ്റ് இவங்க இப்ப எங்க இருக்காங்க? இவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. அங்கிருந்து இங்க வந்துட்டாங்களா? யூஎஸ்ல இல்லையா இப்ப அவங்க? யூஎஸ்ல தான். ചപ്പാത്തിയുണ്ട്. ചപ്പാത്തി காஸ்டியூம்லாம் இல்ல. എന്നിട്ടാണോ ഈ ഉണക്ക ബിസ്ക്കറ്റ്? இவங்க ஏதோ டிராமா பண்ணாங்க இங்கே ஒர்க் பண்ற இடத்துலயே. നാടകം ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സേതുലക്ഷ്മി കലക്കി. ചുമ്മാ മുഖസ്തുതി പറയല്ല. ഇന്ന് അവൻ റിഹേഴ്സലിന് അത്ര പറ്റിയില്ല. നീ മഹാ തല്ലിപ്പൊളിയായിരുന്നു. നീ ഉഗ്രനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ? നീയും ഉഗ്ര എന്ന് ഞാൻ പറയാം. അയ്യടാ, ഒരു 100 വട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുത്താ തോക്ക് അങ്ങനെ പിടിക്കണമെന്ന്. வந்துட்டானுங்க இவனுங்க. ஆமா, இவங்க டிராமாக்காக. No, she doesn't have any car. அப்ப அந்த 2 பேர் இவங்க நினைச்சுப்பாங்களோ? கரெக்ட். Somebody's coming. போலீஸ் சிஐடி இவங்க. ஒருத்தவங்க ஹைட்டா, இன்னொருத்தர் குட்டையா ஷார்ட்டா தான் சொல்லி அடையாளம் சொன்னாங்க. அந்த சிஐடி இவங்க 2. സേതുലക്ഷ്മി എന്നെ പറ, ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിലെ അവന്മാര് ஆல்ரெடி சிஐடி அங்க போயிட்டாங்கன்னு சொல்ல போறாங்க இவங்க. ഒരുമാതിരി പടക്കത്തിന് തിരുവള്ളു. നീ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു. അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കയറുമ്പോ പണ്ടേ നിന്റെ മുട്ട് പറയും. They look like the Indian police. No, I think the CIDs. നീ കൂടുതൽ പ്രൊഫൈൽ ഒന്നും വേണ്ട. തോക്ക് വെച്ച് വെടി വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇവനാണോ ഞാനാണോ ശരി എന്നുള്ള സേതുലക്ഷ്മി നോക്ക്. ദേ, ആദ്യം തോക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. ஐயோ. അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. പിന്നെ ആളിനെ നോക്കിയിട്ട് എയിം ചെയ്തിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ.
They tried to shoot us. They are CIDs from India. So what இவங்களையும் Robert குழப்பி told us விட்டாங்க that மக்கள். ஆமா they try to shoot at us. They must know everything. They're doing an open FIR investigation. They even wear the official costume. Do you see her with the crown? I didn't see. Then search our house immediately for the crown. I know she's got it there. ஹெலிகாப்டர் பா. നല്ല அவர் சொன்னது correct தான் അമ്പ. 5-6 ഡ്രസ്സിന്റെ നിറത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാലോ. ഈശ്വര, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഏത് കണക്കെ കൊണ്ട് പെടുത്തുവെന്നോ. കള്ളനെ പിന്തുടരാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ വാടക എടുത്തു. $2000 ആ വഴിക്ക് മാറി കിട്ടൂലേ. ദാസ, ഇതൊന്നും ആലോചിച്ച് നീ വിഷമിക്കണ്ട. കണക്കൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം. നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ തീർന്നു. ജ്യൂസ് അല്ല, അങ്ങനെ പലതും വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. അതെ, എല്ലാം വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലേ? അതെ, കുറെ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കണം. ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്. ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് അല്ല, ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്. എന്തിനാ? സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിച്ചാൽ നല്ലപോലെ വെളുത്ത് വെളുത്ത് ഒരു പാണ്ട് പോലെ ആവില്ലേ? ஏய் லலிதா, லலிதா அப்படின்னா அங்க இருந்து இங்க வந்திருக்காங்களா? അവരാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ஆமா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டா செகண்ட் பார்ட்ல இருந்தாங்க. செகண்ட் பார்ட்டா അംബികാവുക്ക് മാമിയാർ. എന്തായിരുന്നു നിന്റെ ആ പെണ്ണിന്റെ പേര്? ഗീത. എടാ, നമ്മള് വേഷം മാറിപ്പോടാ നന്നാക്കാൻ. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആപ്പിലായി. കൊച്ചിയില്? അതെ തന്നെ. അവരെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി? അവരല്ലേ അത്? തന്നെ തന്നെ. നീ വാ. கடைசி இவங்களை வச்சுதான் முடிச்சாங்க. அவங்களுக்கு അമ്മ എപ്പോഴാ ഇവിടെ എത്തിയത്? അമ്മയോ? അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? അമ്മ ஐயோ வேற யாரோ அப்படின்னு அவங்க. രാംദാസിന് അമ്മ മറന്നോ? അമ്മ എനിക്ക് സത്യത്തില്ല. ஐயோ ஓ, வேணுக்கு ஒய்ஃப் அவங்க. அப்ப வேற யாரோ அவங்க. അമ്മ, ഇത് ഞാൻ കാണിക്കരുത്. പട്ടാപ്പകല് പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിക്കുന്നു. അയ്യോ, ഇത് പിന്നെ ഗീതയുടെ അമ്മയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഇതെന്റെ ഭാര്യ. അല്ല, സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ? ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി. ഞാനും പേടിച്ചു പോയതേ. അല്ല, സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗീതയുടെ അമ്മയല്ലേ? ചിലപ്പോ എറണാകുളത്തുള്ള എന്റെ ചേച്ചിയുടെ അത് തന്നെ, കൊച്ചിയില്. ഓ കറക്റ്റ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കണ്ട ഒരുപോലല്ലേ? അത് ശരി. എടാ Twins പോലെ. ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ചേച്ചിയുടെ ചേച്ചിയാ. നിങ്ങൾ ഇരട്ട പിള്ളേരാ? അതെ. അയ്യോ, സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഗീതയുടെ അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. സോറി. അത് പോട്ടെ. കമ്മീഷണർ ഒരു 100 വട്ടം ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വരാറില്ല, വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ കാണാറില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്നോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ? ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും രഹസ്യമായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സേഡികളുടെ ഒരു രീതി. മണ്ണാൻ കട്ട. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അന്വേഷണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചോ? കമ്മീഷണറെ ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കാനാണോ സർക്കാർ കാശ് മുടക്കി നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത്? അയ്യോ സാർ, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയില്ല? ഒരക്ഷരം പറയണ്ട. ഇനി നിങ്ങളുടെ ചെലവിലേക്കായി ഒരു ചില്ലി കാശ് ഞാൻ തരില്ല. പടി. இங்க ஏதாச்சும் க்ளூ கிடைக்கும். பின்னாடி போறானுங்க அவனுங்க. ஆமா നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ അയാൾക്ക് എന്താ അധികാരം? അയാൾ കാശ് തരില്ല പോലും. അയാൾ തറവാട്ട് സ്വത്തല്ലേ കാശ്. അയാൾ ചെലച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നത്? നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ? നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നത്? നിന്റെ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ? ചുറ്റും മറുപടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴേ നീ നല്ല മറുപടി പറഞ്ഞോളും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാനും അതേ വിശ്വാസത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ആരായാലും എംബസിയിലെ ഒരു സർക്കാർ ഒരു തുക്കട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. നമ്മളെ പ്രമാദമായ ഒരു കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ഇന്ത്യ നയിച്ച സിഐഡി. പിന്നെ അങ്ങനെ സിഐഡികളെ കയറി ഭരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. அவர் கிட்னாப் பண்றது 3, 4, 5, and 10. ആയിക്കോട്ടെ. ஆயிக்கோட்டே. Like another bag? ഒരു ബാഗ്. இதெல்லாம் அந்த டைம்ல பாக்கிறதுக்கு பயங்கர அட்வான்ஸா இருந்திருக்குல்ல. ஆமா என்னமோ பில் பண்ணாம வந்துட்டாரு. Hi, mister. Come. Kmart security, sir. Did you forget to pay for something, sir? Did you forget to pay for something? No. അയ്യോ, come on. No. അയ്യോ. വിടുതേ. How did this get in your pocket? Did you pay for it? I not take no. I've seen a lot of people like you. അയ്യോ, എന്തോ ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. എന്റെ അച്ഛനാണ്, ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. I want for me. You bloody thief. കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. வழக்கமா அரெஸ்ட் பண்றாங்க ஷாப்லிஃப்டிங். I CID of the India. No take pen. Man on come. Hell is he saying? അവിടെ വന്നു. എന്റെ നെക്ക് പിടിച്ചു. ഒരിക്കല തള്ളനപ്പോ ഇതായിടിച്ചു പോല. പേന പോക്കറ്റ് കയറി കണ്ടില്ല. I not take pen. Call the police. പോലീസാ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചൂടാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാര് വരെ ഞങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ടി.ഡി. രാംദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും എന്തുമാത്രം വിലയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് പെരുമാറില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ എംബസിയിലെ ഒരു സാധാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ആരെയും ശിവദാസ മേനോന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ശിവദാസ മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സേഡികളാണോ അതോ ഒരു സാധാ ക്ലർക്കാണോ വിലയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം. പോലീസ് പിടിച്ചോ. എന്നെ രക്ഷിക്കും പോലീസ്. ஒரு பேனாக்கு இப்ப இவர்கிட்ட வந்து கெஞ்சற மாதிரி ஆயிடும்.
ஆமா இவங்க கிட்ட தான் பேசி ஆகணும் இப்ப. സാർ വിജയനെ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ടോയി. വിജയനെ പോലീസ് നന്നായി നന്നായി. ഒരു മലയാളി സിഐഡി പോലീസ് പിടിച്ചത് നന്നായെന്നോ? സാർ പോലീസുകാർ അവരെ തല്ലി കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് நீங்க தான் தமிழ்நாட்டிலேயும் கேரளாலையும் பெரிய ஆளாச்சு, போய் காப்பாத்துங்க. ചേട്ടാ പ്ലീസ് പോലീസുകാർ തല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജാമ്യം ഓ, താനൊക്കെ ചത്ത തൊലയുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ പോലീസ് നല്ലത്. ചേച്ചി പ്ലീസ് ചേച്ചി ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടാ ഞാനാണോ വലുത്, ഒരു CID ആണോ വലുതെന്ന് താൻ ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കും. ചേട്ടാ ഇവരെന്ത് പണിയാക്രമണി കാണിച്ചത്? എന്റെ അമ്മോ. Hey, you thief! The sheriff is calling you. Come with me. Come on. എന്തിന് ഇനിയും തല്ലണോ? തല്ലിക്കോ, തല്ല്. Come on, I say. പാവം I am very sorry. സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ Something has വാങ്ങിക്കാം. gone wrong. എന്തോ നാടാ ഇതൊക്കെ? ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ആവശ്യമില്ലാതെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഇടി ഇവര് വേറെ തരും. നിന്റെ കുപ്പായൊക്കെ അവിടെ. We believe you. We should respect cops. സർ വി ആർ വെരി ഫേമസ് CIDs ഫ്രം ഇന്ത്യ. Sorry, Mr. Vijay. ഒരു സോറിയും വേണ്ട, മനുഷ്യന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവണം. What is he saying? He is very weak in English language. That's okay. ஓ க்ளூ இங்கிருந்து கிடைக்குது உங்களுக்கு. Yes, these guys are very notorious criminals. Anyone who gives a clue to catch these criminals will get a very substantial amount from our government. Is it? சூப்பர். Okay, sir. Shall we make a move? Sure. Thank you very much. You're welcome. Thank you. அவர் குறுகுறுன்னு பாக்குறாரு. கிளைமேக்ஸ் ரெடி. തക്ക സന്മാനം അമേരിക്ക അരസംഘത്താൽ കൊടുക്കപ്പെടും. പക്ഷേ എവിടൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞ് നാറുന്നുണ്ട്. എവിടെ? എനിക്കൊന്നും നാറുന്നില്ലല്ലോ. എടാ, അവരതാ കലാകാരൻ. പിന്നെ ഞാൻ എംബസിയിലെ ആ മേനോനെ പറ്റി പറയുകയായിരുന്നു. അയാൾക്ക് എന്താ നമ്മളോട് ഇത്ര ദേഷ്യം? ഞാൻ നിന്നെ ജാമ്യത്തിലിറക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ്, ആ തെണ്ടി ചത്തു തൊലഞ്ഞാലും എന്റെ ഒരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന്. അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? എന്റെ സംശയം വേറൊന്നാണ്. അതിരഹസ്യമായ നമ്മുടെ CID കോഡും പറയിപ്പിച്ച് രണ്ടുപേരെ എയർപോർട്ടിൽ അയച്ച് നമ്മളെ കൊല്ലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഇയാൾ തന്നെയാണ്. തപ്പാ കണക്ഷൻ കൊടുക്കരുതല്ലേ ഇവങ്ങള്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എവിടൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞ് നാറുന്നുണ്ട്. അല്ല, വലിയ എച്ചിൽ കഴിയുന്ന പണി ഞാൻ നിർത്തി. ഇന്ന് തന്നെ റെസ്റ്റോറന്റിലെ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. നീ കുളിക്കുന്നില്ലേ? എന്റെ ഗുളിക കഴിഞ്ഞു. നീ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. ബ്രെഡും കൊട്ടി ഒരു പിടി പിടിക്കാം. ഓംലെറ്റ്? നല്ല വെള്ള കടലാസിൽ ഓംലെറ്റ് എന്ന് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് എടുത്തങ്ങ് മിഴിഞ്ഞാ മതി. നിന്റെ മറ്റോ മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. മുട്ട തീർന്നോ? അല്ല, നീ എന്നാ മേടിച്ചത്? അത് ശരിയാ. ആ തള്ള കുളിക്കല്ലേ. നീ ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് ഒരു 20 മുട്ട ഇങ്ങട്. 20? ഉച്ചക്കലത്തേക്ക് രാത്രി കൂടെ ഉൾപ്പെടേക്ക് പോരട്ടെ. അതിന് നീ എടുക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കി പോയി, ഞാൻ തിന്നാൻ വരാം. നീ ഇങ്ങനെ കാണിക്കരുത്. சுகுமாரி, லெஜெண்ட் சுகுமாரி. இவங்க தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் மூவிஸ் பண்ணிருக்காங்களா ஓ இந்தியாவிலே. அப்படியா? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആന്റി. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പേയിങ് ഗസ്റ്റ് ആണോ അതോ നോൺ പേയിങ് തീവ്സ് ആണോ? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ആന്റി? നിന്റെ ആന്റിയും കൂന്റിയും ഇവിടെ വേണ്ട. സാധനം ചോദിക്കുമ്പോ ബബ്ബ ഒരു സാധനം വിശ്വസിച്ച് അത് തെറ്റാൻ വയ്യ. മോഷണം എന്റെ മക്കളെ പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കരകയറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് മഹാ കോടാലിയായി പോയല്ലോ. ആന്റി ജോക്കിംഗ്. നിർത്തണോ? നീയൊന്നും ഇനി മോഷ്ടിക്കരുത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മുട്ടയാ? അല്ല, ഇത് ഏതോ കോഴിയിട്ട മുട്ട. ഞാന് $1 കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച മുട്ട. നിനക്ക് വിവരമുണ്ട്, ബുദ്ധിയില്ല. അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചതിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളോ അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ എന്ത് വയറ് വിഷം? ഇത് കുരുമുളക്, ഇത് ഉപ്പ്, രണ്ടും കൂടെ തട്ടിയിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി. രാവിലെ കയറി ആശിച്ചും പോയല്ലോ. நம்ம வச்சிருக்க மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ഇവിടെ നിന്നു. பாரதி கிட்ட இருக்காங்களா? ஆமா, பாரதி கிட்ட தான் இது. എല്ലാ വീടും ഒരേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏരിയ. പണക്കാരുടെ സെന്ററാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടാം, പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി ഗംഭീരമായിട്ട്. ഗംഭീരമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചാലും പോരെ. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ വീട് കിട്ടുമോ? കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ஆஹா, இவங்க அந்த ராபரி குரூப் தானே. சீடின்னு நினைச்சுக்க போறாங்க அவங்கள. கரெக்ட். சீடி இங்க வந்துட்டாங்க. ஓ மை காட். Oh my God, that's the same guys who tried to shoot us at the girls' house. CID, where? Yeah, they're all over the place. Jesus, Mr. Redford was right. They are smart and dangerous. Martha, I'm gonna hide. Don't hide in the bathroom, it's dangerous. Darsham. Where will I hide? I hide under the table. I know where I'll hide. This is no time to read a book. Come on, let's go hide. இப்போ மாசான வில்லன் குரூப் பார்த்தா இவங்களையும் காமெடி பண்ணிட்டாங்க. കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കാമല്ലോ. ரெண்டுக்கு வீடு தேடிட்டு இருக்காங்களா அவங்க? Take something down. Don't talk nonsense. We don't know whether they're with the police or not. Go and hide. I'll handle this. Arthur, be careful. If they act smart, I'll shoot them. You come with me. Go and hide.
We are. There's nobody here except me and my husband. That's okay. We are looking for a house. But you're not looking for this house. We're very poor people living here, It's not that. but we don't know anything about it. Madam, listen. What we want to know. No, please. There are no criminals staying in this house. What is it? பைத்தியம் மாதிரி உழைட்டு இருக்காங்க நினைக்க போறாங்க. Nothing. എവക്ക് വട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാ. We are not responsible for anything. Okay, relax. ഇതെന്തോന്ന് ഞങ്ങൾ പോകണു. Oh, thank you, God. The CIDs have no idea that you're here. Well done, Martha. We must be more careful. Now I'm sure the CIDs are not succeeding in getting the crown from the Indian girl's home. She's hiding it somewhere. In that case, we should ask Tom and the others to search the house and find it. My God, my crown. $3 million. ஓ, அப்படிங்க அப்பா, $3 million இப்பவே பெரிய வேல்யூப்பா. 90sலயே 3 million தான். Good night. வந்துட்டு இருக்கானுங்க, வந்து செக் பண்ணியிருக்கானுங்க. தண்ணி தொட்டியை மட்டும் விட்டுரு போனுங்க அப்படின்னா. Hello, police. What a good for nothing idiot. Where the hell is the crown? I'm sure that the CIDs have got the crown. I want to know the whereabouts of the CIDs immediately. We did inquire about it. That search every corner of America. They identify us. The moment they say us, they're gonna shoot us down. Are you afraid? I'll call Robert Redford at Chicago and tell him to handle this case. Move. Good for nothing idiot. നമ്മളൊരു ക്രൗൺ ടി വി അവിടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതിനിടയിൽ പിന്നെയും പുതിയൊരു ടിവിയോ? നോ. അമേരിക്കയിൽ മാസാമാസം പുതിയ തരത്തിലുള്ള ടി വി ഇറങ്ങുന്നതല്ലേ? TVC-ന്നോ KVC-ന്നോ? അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്രൗൺ ടി വി എന്ത് ചെയ്യും? കളയാനോ? എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേല. സുനിതയും സംഗീതയും മാറി മാറി ഫോണിൽ ഒരു പരാക്രമമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ക്രൗൺ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറ. இவங்க டிவியை பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு. മുത്തശ്ശന് കൊടുക്കുക അത്രേ. അതൊന്നും പറ്റില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ, ആദ്യം ക്രൗൺ വിൽക്കാൻ പറ, ബാക്കി കാര്യം പിന്നെ. ആഹാ, എന്തായാലും ശരി, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. ഉടനടി ക്രൗൺ വിറ്റേ പറ്റൂ. ഹലോ, நான் அப்பவே நினைச்சேன் ஏன் டிவியை கிரவுண்ட் டிவின்னு சொல்றாங்கன்னு. വേർഡ് പ്ലേ. എന്തോന്നാ ഇത്? അവിടെ ആരും തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ. മരണ വെപ്രാളം പിടിച്ച് ഓടിയത് എന്തിന്? എവിടൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചീഞ്ഞ് നാറുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? നിനക്ക് മനസ്സിലായോന്ന്? മനസ്സിലായി. എന്ത് മനസ്സിലായി? നിനക്ക് വട്ടിന്റെ ആരംഭമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. സത്യത്തിന്റെ ഭീവത്സമായ മുഖം കാണുമ്പോൾ ഒരു CIDക്ക് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിന്റെ വട്ട് പിടിക്കും. സത്യത്തിന്റെ ഭീവത്സമായ മുഖം നീ എവിടെ കണ്ടു? എംബസി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇരുണ്ട കോണുകളിൽ നീ കണ്ടില്ലേ? ഇല്ല. ക്രൗൺ വിൽക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് നീ കേട്ടില്ലേ? ഗൗൺ അല്ലടാ, ക്രൗൺ. ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരീടം. ഉടനടി ക്രൗൺ വിൽക്കണമെന്ന് മേനോൻ ഫോണിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ നീ കേട്ടില്ലേ? കിരീടത്തിന് ക്രൗൺ എന്നാണോ പറയുന്നത്? എടാ, കിരീടത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ക്രൗൺ. ഇത് தெரியாமலே வந்திருக்கேன் இங்க. കോമാളി, അതൊന്നും നീ എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണ്ട. ഇതുപോലും അറിയാത്ത നീ പിന്നെ എന്തിനാ CID എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം CID അല്ല. നീ പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ടൂറിസ്റ്റാ. ഓഹോ, അത് ശരി. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പിടിക്കും. വാ, എനിക്ക് പേരെടുക്കണം. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദനത്തിന്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ വാരി വർഷിക്കുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നീ ആരെ പിടിക്കുമെന്നാ പറയുന്നത്? എടാ വിജയ, ദൈവം എനിക്ക് ബുദ്ധി മാത്രമല്ല വളരെയധികം ഭാഗ്യവും തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കിങ്കരന്മാർക്ക് ഫോണിലൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി എനിക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു? നമ്മൾ കിരീടം കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് അയാൾക്ക് ഉറപ്പായി. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ കിരീടം വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അയാൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊല്ലിക്കാനും ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ മേനോൻ തന്നെയാണോ ഈ പോൾ ബാർബർ? എടാ വിട്ടി, പിന്നല്ലാതെ വലിയ വലിയ കള്ളന്മാർക്ക് വളരെ വളരെ കള്ളപ്പേരുകൾ കാണും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അയാൾക്കറിയണം. എന്തിന്? നമുക്ക് ചെലവിന് കാശ് തരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട്? എടാ, കയ്യിൽ കാശില്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നിർത്തിവെക്കില്ലേ? ഓഹോ, എന്നാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാം. എടാ മണ്ട, എല്ലാ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കാതെ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് തെളിവ്? നല്ല 4 ഇടി കൊടുത്ത തത്ത പറയും പോലെ അയാളെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിപ്പില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയല്ല. അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ സന്നാഹങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നീ പറയുന്നത്? കക്കാൻ വന്നപ്പോ കമ്പി കൊണ്ട് അയാളുടെ മുതുകിന് താഴെ ഒരു മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അയാളുടെ ഷർട്ടിന്റെ ഒരു കീറിയ കഷ്ണം തുണി. ബ്ലാക്ക് കളർ ഷർട്ടിലെ ഒരു കോഡ് മുതുകിലെ തഴുമ്പ്. സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത്. ഒന്ന്, അയാളുടെ മുതുകിന് താഴെ കമ്പി കൊണ്ടൊരു മുറിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും കഷ്ണം തുണിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്നുമാണ്. ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നമുക്ക് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദ്രോഹി, രാജ്യത്തിന്റെ കാൽവഴ നടക്കുന്ന തെണ്ടി, രഘുപതി രാഘവ രാജാറാമും ജനഗണമനയും പാടുമ്പോൾ അറ്റൻഷനായി നിൽക്കുന്ന ഇയാൾ തന്നെയാണ് ചേർന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ വിജയ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മുതൽ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. We are starting our investigation. Yes. Okay. Yes. அவர் என்ன கன்வின்ஸ் ஆயிட்டாரு. 2 மினிட்ஸ்க்கு விடாம பேசினா அவர் பிரைன் வாஷ் அவர் பேசினா இவர் பிரைன் வாஷ் பண்ணிடலாம், இவர் பேசினா அவர் பிரைன் வாஷ் பண்ணிடலாம்.
ஆரம்பிச்சுட்டாங்கப்பா. கெட்டப் போட்டாங்க. டிடின் டிடின். വിജയ, വീടിന്റെ 4 ഭാഗത്തും കണ്ണു വേണം. ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അറ്റാക്ക് വരിക എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഈ നീക്കം അവൻ ടിവിയിൽ കൂടി കാണുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് എന്റെ പേടി. എനിക്ക് വേണ്ട പേടി. മേനോൻ ഷർട്ട് ഇടാതാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മുതുകിന് താഴെയുള്ള മുറിവ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആ ക്യാമറ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ മുതുകിന് താഴെയുള്ള മുറിവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാമായിരുന്നു. ഞാനത് മറന്നു. ഞാൻ മറന്നു. ഇത് തന്നെയാണോ മേനോന്റെ വീട്? പൂച്ച. സാരമില്ല, പൂച്ചയാണ്. ஓ, போன பூச்சைங்கிறது வரைக்கும் தெரியுமா உனக்கு? அதெல்லாம் எப்பயும் தெரிஞ்சு. ചേച്ചി മലയാളിയാണോ? இல்ல, ஹாஃப் மலையாளி. பாதி தான் படிச்சிருக்கேன். കൈവെട്ട രണ്ടിനെയും വെട്ട. വിജയ, അകത്താരുടെയോ കൈ പെട്ടു. അയ്യോ, ടൈലർ கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரോ? ഇനി കഴുത്ത്. ടൈലർ தான். കഴുത്ത് വെട്ട. എന്റെ അമ്മ, മേനോന്റെ அப்படி இல்லனா சிக்கன் அந்த மாதிரி வச்சு வெட்டிட்டு இருக்கணும். ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഏതോ ശത്രുവിനെ വെട്ടിവിട്ടാണ്. കഴുത്ത് നെഞ്ചടക്കം വെട്ട. കഴുത്ത നെഞ്ചടക്കം വെട്ടാൻ അവൻ പറയുന്നത്. കഴുത്ത് വെട്ട. ടൈലർ കുറച്ചുകൂടെ ഇറക്കി വെട്ട. Who's that? Who is that? Nobody, nobody. Stop there. ആരാ? ഏ? ആരെ രണ്ടുപേരും ഓടുന്നത് കണ്ടു. വല്ല കള്ളന്മാരുമായിരിക്കും. നിങ്ങളിക്ക് പോരെ. അവന്മാരുടെ കൈ വല്ല കത്തിയോ തോക്കോ ഒക്കെ കാണും. സമ്പന്നമായ രാഷ്ട്രമാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലേക്കാളും കൂടുതൽ കള്ളന്മാർ ഇവിടെ. ஆஹா, இப்ப எங்க போய் மாட்ட போறாங்கப்பா? இப்படி ஏதாச்சும் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் குழு கிடைக்கும். സ്വന്തം വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നവൻ ഭയങ്കരം തന്നെ. ഭയങ്കരം തന്നെ. അവൻ നമ്മളെ ചേസ് ചെയ്യൂ. എനിക്കതല്ല അത്ഭുതം. അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന സിഐഡികളാണ് നമ്മളെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളെ അവൻ തട്ടായിരുന്നത്. നീഗ്രോളെ വിട്ട് തട്ടാൻ നോക്കിയില്ല. അതൊരു തവണ. പിന്നീട് അവനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. നീ വിചാരിച്ചാൽ അയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി കാണും. പിന്നെന്തിനും തട്ടണം? ഓ, നീ വലിയ കഴിവുള്ള സിഐഡി ആണല്ലോ. എന്നിട്ട് നിന്നെ തട്ടിയില്ലല്ലോ. എടാ, കഴിവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ അവനെ പിടിക്കുമ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. പിടിക്കും. എവിടെയാ പിടിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറയണം. എടാ, നിന്റെ കഴുത്തും കൈയും കാലും വെട്ടി ഏതെങ്കിലും ഓടയിൽ നിന്നെ അയാൾ കുഴിച്ചു മൂടും. വിജയ, അറം പറ്റുന്ന വർത്താനം പറയരുതേ. പറയിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ ഒതുക്കിയേ. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഒതുങ്ങേ ഉള്ളൂ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കീഴടങ്ങാം. നമ്മൾ കിരീട് അന്വേഷിക്കുന്ന പരിപാടി മതിയാക്കി എന്ന് അയാളോട് ചെന്ന് പറയാം. എന്നാലേ ജീവനോടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അന്വേഷണം മതിയാക്കിയെന്ന് അയാളോട് പറയുന്നത് നല്ലതാണ്. കറക്റ്റ്. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം വരെ വെള്ളം കോരിയിട്ട് വൈകിട്ട് കലമിട്ട് ഉടയ്ക്കണോ? ഭീകരൻ മുമ്പിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയല്ലേ. ഇനി കയ്യാമം വെച്ച് വാനി കെറ്റിയാ പോരെ. തെളിവോടെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ പോലീസിന് വിവരം അറിയിക്കണം. അവനോടെ കൊന്നോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ മനുഷ്യനെ. ആളെ കൊല്ലുന്നതല്ല നമ്മുടെ തെളിവ്. അയാൾ എത്ര പേര് വേണമെങ്കിലും കൊന്നോട്ടെ. നമുക്ക് പ്രധാനം അയാളുടെ മുതുകിന് താഴെ ഒരു മുറിവുണ്ടോ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കീറ തുണിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം എവിടെ ഉണ്ട്. എടാ, മാത്രവുമല്ല അമേരിക്കൻ പോലീസ് അയാളെ പിടിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അവർക്ക് പോവില്ലേ? മനസ്സിലായോ? അത് കറക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ എംബസി ചെല്ലുന്നു. ജീവൻ പോയാലും നമ്മൾ ഇനി കിരീടം അന്വേഷിക്കില്ലെന്ന് അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ബുദ്ധിപരമായ അന്വേഷണത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഓക്കേ. கோயின்சிடென்ட்டா ஒரு முதுகுல ஏதோ கீறல் விழப்போகுது. இவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஏதோ பண்ண போறாங்க. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിനെ തൊലയ്ക്കാൻ തന്നെ താരക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കിരീടത്തിന്റെ കേസ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അപ്പോ പിന്നെ ഇത്രയും പണമൊക്കെ മുടക്കിയതോ? സുഹിക്കാൻ. സാർ, കിരീടം മോഷ്ടിക്കുക, കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുക, കൊലപാതകം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ തെറ്റൊന്നുമല്ല അല്ലേ? വ്യവസ്ഥിതിയുടെ തകരാറ് മൂലം മനുഷ്യൻ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. അത്തരം ആളുകളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനമാണ്. നിനക്കോ? എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ്. ഈ തോന്നിവാസത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്ററെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. ചെയ്തു. ആരെ വേണേലും ഇൻഫോം ചെയ്തു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഡിസ്മിസൽ ഓർഡർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സന്തോഷം. സാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ സൂഹിക്കാൻ പോവാണ്, ആസ്വദിക്കാൻ പോവാണ്. என்ன கலாச்சிட்டு வராங்க? Get an immediate call to Delhi. It's very urgent. സമയമായി. ശനിയാഴ്ചല്ലേ, പോയി സുഖിക്ക്. അതിന് മാത്രമുള്ള ഡോളർ എവിടെ നിന്ന്? പേയ്മെന്റ് കൂട്ടി തരികയാണല്ലേ. എനിക്ക് മട്ടല്ലേ, മണിക്കൂറിൽ ഒരു ഡോളർ കൊടുത്താൽ എനിക്കിവിടെ വർക്കേഴ്സിനെ കിട്ടും. മലയാളികളാണല്ലോ എന്ന് കരുതിയപ്പോ നിന്റെയൊക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കാശായി കാണുമല്ലോ. ഒക്കെ എനിക്കറിയാം. സ്വന്തം റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങാൻ സ്ഥലം നോക്കുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം. സ്ഥലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ തലേ കയറി പഴുതോറാ.
ഓ ശരിയല്ല നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള കാര്യം ഇയാൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? നിന്റെ അല്ലേ നാക്ക്, നീ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കാണും. ഓ പിന്നെ അയാൾ എന്റെ അളിയനല്ലേ? എന്തു இந்த குரூப் தூக்கிட்டாங்க இவங்கள. I know who you are. You're the CID's Vijay Ramdas from India, are you not? No, I am Gopi from Shastamangalam. Surendran from Batutanam. CID idiots, come on. No, idiot. CID idiots, come on. We are innocent people. What is the matter? சீப் அண்ட் பெஸ்ட் அவர் எஸ்கேப் பண்ணிட்டானுங்கப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க போய் உங்களை மீட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. Go in it, man. I didn't know the door was not locked. Damn. Shit. Thank you for watching with us. நம்ம அடுத்த பார்ட்ல சந்திப்போம். Bye bye. Bye.